स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानां दे बीमे की गल करदी है कोई? किसान आर्थिक तौर पर एक शहरी के रूप में जिउंदा रह सकता है। जे ये लागू नहीं होती तो किसान का भविख खतरे में। स्वामीनाथन जे मैं सुप्रीम कोर्ट रेटर पटिशन लैके ना जाता, ये मुद्दा हाईलाइट नहीं सी होना, दब जाना सी। इहदा स्वामीनाथन तक किसी ने नाम नहीं। सवाल एक पैदा हो गया भी ये क्यों उजाड़ते क्यों पे यूपी दे विचों, इन्हां नूं की फायदा होएगा भी जे पंजाबी किसान नूं उजाड़िया जांदा? जे उत्थों जिहड़ियां ज़मीनां तो भजा देणगे ते फिर उत्थे कोई उन्हां दे चौधरी जिहड़े ने बीजेपी के चौधरी वो कब्जे कर देणगे। जदों फसल जिंदी आमदन ही नहीं रही, जिंदे चों असीं पैदा करनी है, उहदी कोई कीमत ही नहीं रही, तो फिर तो जमीनां दे रेट तो विकणगे जी, खुदकशियां वधणगीआं। पर साडी मजबूरी बन गई जदों पग नूं हत्थ पैंदा है। आ भवानीगढ़ कोल एक पिंड सी, जदों खतरा बनदा ना पग दा, जदों समाज दे विच अड्डे विचों पैसे नहीं मिलते तो लोग शरीक मेहने मारते, तेरी धी इस तरह। एक किसान ने पहलों आपकी घर वाली वड्डी गुआड़े नाल, फिर आपदा पुत्तर वड्डिया, फिर आप खुदकशी की। अगे तो किसान बड़ी छेती जंतर मंतर के उपर चले जाते, हुण कदों जा रहे हैं? 2 अक्तूबर नोट करना। हाँ। 2 अक्तूबर देश का किसान लाल बहादुर शास्त्री की समाधि ते जय जवान जय किसान के नारे नाल इकट्ठा हो। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों तह दिलों स्वागत है। तुहाडे नाल कीते वादे के मुताबिक अज फिर मेरे नाल स्टूडियो दे विच ने सरदार सतनाम सिंह जी बहरू, जो किसानां दे मुद्दे चुकते हैं तो करीब 40 सालों तो इस अंदोलन के नाल जुड़े हुए हैं। तो मैं कई बार कहना हुन्ना भी इन्हां दे नाल 40 सालों के तजर्बे इकट्ठे करा, क्योंकि देखो कुछ चीज़ां ऐसियां ने जो समा पा के यादां रह जांदियां ने। तो एक चैनल दे राही किया गया प्रोग्राम एक ऐसा दस्तावेज है जो साडियां पीढ़ियां तक देखदियां रहिंदियां ने भी किसी शख्स ने कोई काम ते कीता सी भाई, जे वो सफल नहीं हो सकिया, घट्टो घट्ट हा दा नारा ते मारिया सी, वो भाई किसानां नूं खलूणा ते दिंदा रहा, वो यतन उपराला ते करदा रहा। बखरी गल उहदी सुनी गई या नहीं सुनी गई, ये एक बखरा विषय आ जाता है। सो दोस्तों, आप पटियाले स्टूडियो के विच बैठे हैं, पटियाला यूनिट के अंदर आप अपने लागे पै जाता सरहंद। जे सरहंद की धरती की गल करा तो मैं कई बार कहना कुन्ना भी नवाब शेर मुहम्मद खां मलेरकोटला ने नारा मारिया सी, भावां कि उहदा नारा मारन के बावजूद साहिबजादियां की शहादत नहीं सी रुकी, शहादत हुई सी, पर दुनिया कहती भावें शहादत नहीं रुकी पर वो बंदे ने नारा ते मारिया सी ना। सो इस प्रकार मैं कहना भी कोई अंदोलन सफल हुंदा है कि नहीं हुंदा, पर देखना पएगा भाई यतन तो कीते सी ना कुछ लोगों ने। सो उस प्रकार के यत्नां दे विच ने सरदार सतनाम सिंह बहरू, जो किसानी के मुद्दे समय समय के उपर छेड़ते हैं, अंदोलन करते हैं। तो अज मैनू कह रहे सन, कह लगे हरप्रीत सिंह मखू बड़ी छोटी उम्र में लगा सा, कहते हुण दाड़ा ऐन चिट्टा हो गया। तो मैं कहा जी बिल्कुल ये गल्लां सच्चियां ने, ये दाड़ा नहीं चिट्टा होया, समय नाल तजर्बे भी बड़े इकट्ठे किए हैं, तो उन्होंने तजर्बियां दे विचों मैं चाहुंदा अगलियां पीढ़ियां लाहा लैन। आओ सरदार सतनाम सिंह बहरू मेरे नाल ने, ते इन्हां दे नाल गलबात करदे आ, क्योंकि यूपी के अंदर किसानां दे उजाड़े की गल बड़े वड्डे पद्धर के उपर चली है। कहना पेगा कि किसान अंदोलन पंजाब दे विच ही ने, ये कहंदे कि पूरे भारत विच ने। जे पूरे भारत विच किसानां दा एका है तो फिर कभी गुजरात विच पंजाबी किसानां नूं उजाड़िया जांदा है, कच्छ दे इलाके की जे आपां गल करिए तो कभी पंजाब के किसानों को उजाड़िया जाता है यूपी के अंदर। आओ इन्हां मुद्दों बारे जानकारी लेने की है रोल किसान अंदोलन करन वालियां जथेबंदियां दा, आओ जानते हैं। सब तो पहले सरदार साहब का अपने स्टूडियो में आउण लई स्वागत करते हैं। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समय समय तो असीं तुहाडे कोलों बड़े वड्डे वड्डे लाहे लेने रहने आ। एक मन दे विच सवाल आया सी भी आपां यूपी ते गुजरात के किसानां दी गलबात करते हैं, पर इस तो पहला जे आपां गल करिए स्वामीनाथन रिपोर्ट जिहदी तुसीं गल कीती सी लागू होवे ते किसान बचदा, नहीं तो तुसीं कहंदे किसान बच ही नहीं सकदा। ये तुहाडी वर्डिंग है, और मैं जिन्नियां किसान जथेबंदियां नाल मिलदा मैं इक्को गल कहंदे भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होवे ते पंजाब दा किसान बचेगा, भारत दा किसान बचेगा, नहीं तो नहीं बचदा। सो मेरे मन दे विच आया भी स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानां दे बीमे की गल करदी है कोई? देखो मैं तुहानूं स्पष्ट करना चाहना, मैं सर छोटू राम का नाम असीं क्यों लैने आ, क्योंकि वो बहुत समा
ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਐਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਦੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਗਈ। ਸੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 5 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 5 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਵੰਨਿਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ। ਉਹਨੇ ਨਿਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਅ, ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜੀਰੀ ਕਣਕ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਵੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਤਾ, ਨੀਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਤਾ, ਪੀਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਤਾ, ਬੜੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਫੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5-5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਖੇਤੀ ਫੀਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈੜ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਈ 2003 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ 2020 ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਇਤ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਤਾਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 25 ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਲਗੋਟਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ 2020 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਭਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਰਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰ ਖਦਸ਼ੇ ਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਗੋੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ 8 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 20 ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 47 ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਜੰਗਲਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਸਾਏ ਕੱਛ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਘੁਆੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਰੜਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਜੰਗਲਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਯਾਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ। ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਠੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 47 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਸਾ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣ ਕੇ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਠਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਾ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਨਖਲਾਊ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਮਾਵਤਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅੱਡ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਮਾਵਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਯਾਰੇ ਜਾਣ? ਕਹਿੰਦਾ ऐसे होने नहीं देंगे हम आंदोलन करेंगे। ਉਹ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਟੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਥ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੇਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮੋਦੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ 2-4 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜਿੰਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੇ ਜੀ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਗ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾਈਏ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਢੀ ਗੁਹਾੜੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੌਲੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਂਗਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਭਰਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ 25% ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, 25% ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਿੱਲ 'ਚ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸੇ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ, 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਤੀਆਂ,
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ bench ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਆ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਗ ਪੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਲਾਏ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੜਵਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਮਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਿਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਨਖਲਾਓ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਠਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਓਪਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਓਪਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਿੱਲ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਮਿੱਲ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਿੱਸੇ 'ਚ? ਲੈ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੀਡ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਲਾਏ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਆਦਿਕ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਬੜੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਖੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਗ ਲਾ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਨੀਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮੱਛੀ ਪਾਲ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਿੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ 70 ਧਾਰਾ ਤੋੜਤੀ, 370 ਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਤੇ ਹੋ। ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਤ ਪੈੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ, ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਬਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਘੇਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਬਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਨਖਲਾਊ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਨ ਗਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
नहीं वोट बैंक तो है पर इन्ना नुकसान होने तो बाद खुदकशियां होने तो बाद जे करोगे भी सरकार बदल जाएगी, सरकार बदलण नाल किसान दा मुकद्दर नहीं बदलदा पिया। कोई भी आई है पंजाब दे विच देख लो, केंद्र दे विच देख लो, तुहाडा कुछ नहीं बनया। मैं अज तो मेरे ख्याल 5 सालों तो तुहाडे नाल इंटरव्यू करदा आ रहा हाँ। ठीक है, मैं ਜਦੋਂ देखिया किसानी मुद्दे तुसीं लैके आओ, नो डाउट तुसीं किसानां दे मुद्दे चकदे हो, पर कदी भी किसी सरकार तो मैं किसान यूनीयन के प्रधान संतुष्ट होए वेखे ही नहीं। नहीं संतुष्ट होने की कोई असीं जान के थोड़ा है ना, असीं बेईमान बंदे नहीं, असीं कोई जान के थोड़ा कर रहे भी असीं संतुष्ट। पर मैं तुहानूं इह गल कहना जदों संतुष्टि मिलदी ही नहीं ते असीं संतुष्ट होईए किवें? संतुष्टि मिलदी नहीं हैगी। पर जिन्ना किसान है दिल्ली नूं भावें घेरा पा देण, पा के पार्लीमेंट तो घेरा हो जाओ, कदे भी ठीक आ करो गला। मैं देखो घटनावां बहुत वापरीਆਂ देश 'ਚ, सब तो वड्डी ये घटना वापरी ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬੈਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦਾ, ਪਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੂਰਾ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਮਰਦਾ ਖਪਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੜਗੜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।